اور جبر کا مقابلہ کر رہی ہے. اب بھی وہ باہر آتی ہے, وہ یہی کہتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں جو بینچ تھا انہوں نے حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے, لا کی فتح ہوئی ہے, رول آف لا ہوا ہے. جو قانونی باتیں ہیں, میرے دونوں بیرسٹر صاحبان کھڑے ہیں, میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان میں جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو 70-80% ہے, لوگ کہتے ہیں کہ شہروں میں ہے, میرا تعلق جنوبی پنجاب کے سب سے پسماندہ ضلع ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے. میرا اللہ گواہ ہے, اس وقت خواہ وہ نوجوان ہے, خواہ وہ بزرگ ہے, خواہ وہ گاؤں والا ہے, خواہ وہ ریڈی والا ہے, خواہ وہ چولستان میں رہتا ہے, خواہ شہر میں رہتا ہے, وہ ایک ہی کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آخری امید صرف اور صرف قیدی نمبر 804 عمران خان ہے. اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے, جس طرح ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, پارٹی توڑ دی گئی, پورا 1.5 سال ہو گیا ہے جس طرح پارٹی کو توڑا گیا, جس طرح آپ دیکھیے مقدمات درج ہوئے, جس طرح آج نامینیشن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے پارٹی کو توڑا گیا, لوگ چلے گئے, اس کے بعد نامینیشن پیپر سے لے کر آج تک کیسے نہیں ہوا. کیا الیکشن اس طرح ہوتے ہیں؟ اور اس الیکشن کے نتیجے میں میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں گزشتہ 20 سال سے کام میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اس الیکشن کے بعد پاکستان میں اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے گی, کیونکہ سیاسی استحکام اسی وقت ہوتا ہے معاشی استحکام ہو. جب معاشی استحکام ہونا ہے, سیاسی استحکام ہونا ہے, دونوں جڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے, یہ فراڈ, یہ جھرلو, یہ ریگڈ الیکشن کروا کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا پاکستان میں لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آج میں مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے نامینیشن پیپرز خارج ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے سپاہی ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ ہیں. کسی اور پارٹی کے نامینیشن پیپر آج یہاں پہ نہیں آ رہے. یہاں پر کس طرح لوگوں کو پیپر خارج کیے گئے؟ ہمیں سکروٹنی میں جانے نہیں دیا گیا. پہلے تو نامینیشن پیپر, آپ یقین مانیے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, فوٹا باس میں ہمارے لوگ نامینیشن پیپرز لینے کے لیے گئے, ان کو اغوا کر کے تھانے بند کر دیا گیا. اس کے بعد شوکت بسرا یا کوئی اور دیکھ لیجئے, جب ہم لوگ سکروٹنی کروانے کے لیے گئے, ہمارے تجویز کنندہ کو, تائید کنندہ کو راستوں میں سے اٹھایا گیا, گھروں میں چھاپے مارے گئے. اس کے بعد ابھی تک کیا ہو رہا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ, میں تو یہ کہتا ہوں, میں گاؤں کا بندہ ہوں, پکا پینڈو ہوں. آپ تو کیا کہتے ہیں, شہر میں مقابلہ, گاؤں میں مقابلہ نہیں کر سکتے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتا, ہمیں صرف فیلڈ دے دیں, صرف فیلڈ. یقین مانیے خان کے کھلاڑی, پاکستان کا نوجوان اس کو ایسے فیلڈ کرے, ایسے لیول کرے گا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنا آپ نے کینڈیڈیٹ توڑ لیے, پارٹی فارغ کر دی, بلہ نشان آج تک کیسے نہیں ہوا. بلہ نشان آپ نے لے لیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بلہ نشان تو میں پنجابی کہنا کمڑے ہو, عمران خان دلوں چ بستا ہے. خان یہ بلہ جو نشان ہے یہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا ہے. مجھے کیا کیا گیا؟ مجھے ہیمیلیٹ کرنے کے لیے جوتے کا نشان دیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو وفا کا پہاڑ ثابت ہوا, ان کے بیٹے زین قریشی کو جوتے کا نشان دیا گیا, اس کو بینگن دیا گیا, کسی کو. میں یہ سمجھتا ہوں جوتے کا نشان میرے لیے گولڈ میڈل ہے. میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے میرے حلقے کے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے, اس ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کی ماں پر, میرے مخالفوں کی ماں پر, کہ شوکت بسرا ڈٹ کے کھڑا عمران خان کے ساتھ. زندگی, موت, عزت, ذلت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں. آج میں پورے میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے قرآن پاک پہ حلف دیا ہے, اگر میرے یہاں سے کاغذ منور راوی ہوتے, میں نے کہا تو میں آخری سانس تک لڑوں گا, صنم جاوید آخری سانس تک لڑے گی, چوری پرویز بھائی صاحب آخری سانس تک لڑیں گے, نہ بھی ہوتے قیدی نمبر 804 تھے, یہ 100 ایمنیشن قربان, وہ میرے بچوں کی لائن لڑ رہا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, جس نے دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, حضور کی ناموس کا مقدمہ لڑا یو این او میں. عمران خان قیدی نمبر 804 نے کہا, جب ہمارے دنیا کے ممالک نے کہا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ اوور مائی ڈیڈ باڈی. آج آپ عمران خان کو جیل میں ڈال کے, مجھے ہو سکتا ہے پہلے بھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں آپ بتا نہیں سکتا آپ کو کتنی ایف آئی آر میرے خلاف درج ہیں. گزارش یہ ہے, حلقے میں مجھے جاؤں گا, گواہ رہنا میڈیا والوں,
पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूं। मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था कि शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी, बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं हल्के में जाऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए, शायद हमारा पाकिस्तान जिसके लिए इमरान खान आज क्या मुकदमात हैं, 150-200 मुकदमात, वो इमरान खान जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं था 70 साल में, आज जब आप कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का मुकदमा साबित नहीं कर सके, तो आप जब बात आपका मुखालिफ आपकी माओं बहनों बेटियों तक चला जाए, समझ लीजिए कि आपका मुखालिफ हार चुका है। आज बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान एक हकीकत है पाकिस्तान की। मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान से, उनसे मुज़ाकरात कीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए। आज एक नौजवान, एक इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आज का नौजवान वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए। अब ये इलेक्शन सोलिंग नाली का इलेक्शन नहीं है, ये सीवरेज का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। नौजवान ये देख रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है, मेरा मुस्तकबिल उस कैदी नंबर 8 की शक्ल में है जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं आज फिर एक दफा अपने मियां शाहजेब मसूद साहब का, मियां अली अशफाक साहब बैरिस्टर, दोनों भाइयों का और हमारे बाकी दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर पे मैं फिर खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूं। कमले मावा ते तियां सब्जियां सांझियां होंदियां ने। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं एक दफा पूरे मीडिया के सामने अपनी उस बहन को और उन अपनी खवातीन को जो जेलों में पड़ी हैं, पूरी कौम की जानिब से, कैदी नंबर 8 की जानिब से उनको सैल्यूट पेश करता हूं। आप समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारे सब कुछ ये करा? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये फौज हमारी फौज है, ये फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमारी फौज में हमें फख्र है। लेकिन ये जो हमारे मुखालफीन हैं, ये इस हद तक लो चले जाएंगे कि वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो आज बूट को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो आज जो हमारे मुखालफीन, मैं फिर कहता हूं, हमारी फौज, उसकी हम सबको इसकी वजह कि हमारी सिक्योरिटी के मामला हमारी फौज देखती है, हमारे बॉर्डर के मामला हमारी फौज देखती है। पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो सकती है, लेकिन ये कहना ना, इमरान खान ने क्या कहा है कि मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। इमरान खान क्या कहते हैं कि शायद इमरान खान की इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए फौज ये हमारी फौज है, उसके खिलाफ कोई बात करेगा सबसे पहले तहरीक इंसाफ का नौजवान खड़ा होगा, इमरान खान के टाइगर्स खड़े होंगे, इमरान खान के चाहने वाले खड़े होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग जो होते हैं, इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, ऑन रिकॉर्ड है, उनके बुकला ने बाहर आकर कहा है कि मैं तमाम कुफ्तों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। उसकी वजह आपका मुल्क बंद गली में चला गया है। उसके बाद जो कुछ मैं देखने जा रहा हूं, उसके बाद हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं रहेंगे। आज भी वक्त है, पंजाबी कहते हैं डुल्ले बिरांदा कुछ नहीं बिगड़िया, अभी भी वक्त है कि हमें बैठना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। और तमाम से, अब मुझे बताइए, वल्लाह बा खुदा पीडीएम का जो टोला है वो एक बड़ी मशहूर, आजकल हम बाहर जाते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, वो बाहर जाते हैं तो पब्लिक फड़ लेती है, वो कैंपेन करने के काबिल नहीं है। और ये झुरलू इलेक्शन जिस तरह साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल वो कितना गल हो गई है, अवाम से बात करो, हो गई है, अवाम से बात नहीं हुई है। लोगों को अब कहते क्या है, हमारी हुकूमत आनी है, हमारी हुकूमत आनी है। हमारा आज हो क्या रहा है, डीएसपी, एसएचओ, पटवारी, ये जो रिटर्निंग अफसर बने हुए, ये कौन है? इनको स्टेट का मुलाजिम होना चाहिए, ये उनके मुलाजिम बने हुए हैं। हजरत साहब ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन हालत ने क़यादत से हमारी बात होनी चाहिए, उनकी बिल्कुल आपका मुझे जो है बयान उसमें एक सरप्राइजिंग है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी जमातें पुलिस को और इंतजामिया को कंट्रोल कर रही हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ? तुझे जी गल कहना चाहता, मैं कहनी नहीं हूँ, जोर ला लो। मैं फिर कहता हूँ, हमारी फौज, हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट हमारी है। हमारे बच्चे जो जाने कुर्बान करते हैं, जो शहादतें देते हैं, वो हमारे बच्चे हैं।
वो हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं, हम रात को सुकून से सोते। ये जो मुखालिफ टोला है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मुखालिफ टोला, आपने ये वही मुखालिफ टोला, याद कीजिए कौन है, जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब क्या गुफ्तगू करते थे, जो क्या, मैं वो बातों में जाना नहीं चाहता, निकाले ना वो जो सियालकोट वाला जो क्या कहता था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर यही कहूंगा उनको कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है ना, सियासी कल्चर को इतना खराब करें। सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का हो, हमें उसकी इज्जत करनी है। आज एक साल हो गया है, हम दर बदर फिर रहे हैं, बात हमारी माओ बहनों बेटियों तक चली गई है। इसलिए मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूं, खुदारा ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, खुदारा हम सब मिलकर, मैं फिर कहता हूं, इमरान खान के अलावा, कैदी नंबर 804 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, जमहूरियत को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप मौशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी होगी। क्या पीटीआई का बयानिया बदल गया है? केड़ा बदले है? जो आप कह रहे हैं पीटीआई का बयानिया वही है। सुने, पीटीआई का बयानिया क्या है? पीटीआई इस वक्त 70-80% पाकिस्तानी पीटीआई है। पीटीआई ये कहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। इमरान खान ये कहता है कि यहां पर अदालतों में हर किसी के लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए, यहां पर फेसेस के साथ आपको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। यहां पर आप अंदाजा कीजिए कि आज मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं। आज वो पार्टी क्या कर रही है जो अपने आप को बड़ा डेमोक्रेटिक कहती है? जितना जुल्म जबर इस 6 महीने में 102 लोग कहते हैं मुलव्वस हैं। क्या कहा है सबने? मजम्मत नहीं की 9 मई की, सबने की है। जो मुलव्वस हैं उनको कीजिए ट्रायल उनका। शौकत बसरा क्या 9 मई के मामले में मुलव्वस है? मैं अपनी बात करता हूं। उस वक्त मैं अपने हल्के हारूनाबाद में मौजूद था। इसी तरह पूरा पाकिस्तान, भाई 102 लोग हैं, कार्रवाई कीजिए। मैंने मजम्मत की, सब उसकी वजह ये हमारे इदारे हैं, इनके खिलाफ जो भी करता है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं फिर बात कहना चाहता हूं, अपने उन इदारों को भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। खुदारा अगर किससे गलती हो गई है, अगर किससे गलती, मैं फिर कह रहा हूं, तो इसको दरगुजर करना चाहिए। आज पूरी दुनिया देख रही है, तो इसलिए जो कुछ हालात हैं, आप आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी, लोग, ये 26 करोड़ का मुल्क है, 25-26 करोड़ का मुल्क है, छठा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। अगर हम लोगों ने अगर इसी तरह चलते रहे, चूंकि जो दूसरा टोला है वो चोरों का टोला है, उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चे बाहर। इमरान खान क्या कहता है? खान कह दिया 800 नंबर 4 कहता है कि बाद में माजी में क्या होता था, डील करते थे और खाना काबा में बैठ के जाकर कहते थे कि हमारी कोई डील नहीं हुई। बाज क्या 5 साल दी हुई है, फिर क्या 10 साल दी हुई है। तो खान क्या कहता है? मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मेरी डेड बॉडी तो जा सकती है, मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहूंगा, मैं अपने इदारों से कहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही कर सकती हैं, बर्बादी कर सकती हैं। एक पार्टी है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, सोच डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई कहां पे कोई चीज कमी कुताही होगी है तो उसको इग्नोर करके तमाम लोगों को रास्ता देना चाहिए। और इस इलेक्शन के नतीजे में जो बताएं ना, ये जो इलेक्शन है, क्या इसको कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? मैं आप सभी भाइयों से पूछता हूं, कोई क्रेडिबिलिटी मुझे बता दे कोई साफी कि इस इलेक्शन, आप इनको बिठा भी देते हैं, इन चोरों को जेल के अंदर साड़ी गल हो गई है, पब्लिक से तो बात नहीं हुई। अगर आप रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, 6 महीने ये नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी और उसको अवाम की बैकिंग नहीं होगी, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा, इदारों में इस्तेकाम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। हुण गल मेरे बुकला ना करो जिन्हें मेहरबानी कराई साडे ते यार मियां शफाक साहब। बस हाँ अभी जवाब दे दें, आप आजाद हैसियत में अब इलेक्शन में जाएंगे, जीतने के बाद कौन सी पार्टी जो है? मैं बताता हूं आपको, मैंने कहा था मैं इमरान खान का था, हूं और रहूंगा। मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया, शायद आप लोगों के गुजरा हो, मैंने हल्फ क्या दिया है कि मैं शौकत बसरा, मैं NA 163 हारूनाबाद फोटाबाद जिला बहावल नगर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुंतखब होने की शक्ल में
میں عمران خان اور تحریک انصاف کا وفادار رہوں گا. میں دوسری بات آپ کا حل یہ بھی بتا دیتا ہوں, 1-2 دن میں آپ دیکھ لیں گے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا ہمارے, اس کی وجہ پلان یہی ہو رہا تھا کہ لوگوں کو آزاد کیا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ آ جائیں جی. تمام لوگ جو میں اوتھ کہہ رہا ہوں تمام لوگ یہ اوتھ دیں گے اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہم عمران خان کے تھے, ہیں اور رہیں گے. میاں علی شفاق صاحب شاہد محسوس معافی دینا جی پلیز. جی السلام علیکم. اچھا, جو ڈسیزن نیچے آروز نے دیے بالکل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, اس کو ہائی کورٹ نے انڈورس کیا, جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی کہ ایک ایکٹ میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہو یا سنگل اکاؤنٹ ہو. اس کو ایک ٹیکنیکلٹی پہ ایک رول بنایا جاتا ہے 2 دن پہلے شیڈیول سے, اور اس کو کہیں چھاپا بھی نہیں جاتا اور نہ اپنی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے کیا. اور شوکت صاحب کو اور صنم جاوید کو ایک ٹیکنیکلٹی پہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, جو کہ ڈسکوالیفیکیشن وہی ہے جو کہ جس کا افیکٹ وہی ہے جو 62-63 کا ہے کہ آپ نے اس آدمی کو 5 سال کے لیے ڈبار کر دیا. وہ آج کریکشن سپریم کورٹ نے کی ہے کہ ایک رول جو کہ کانفلکٹ میں ہو ایکٹ کے ساتھ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا, اور اس کی ٹیکنیکلٹی کو ختم کر کے ان کو پرمیشن دی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں. اور یہ ایک بہت ہی خوشائن موقع ہے کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ایک نارمل اور لبرل انٹرپریٹیشن کر کے اس کو کیا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہائی کورٹ نے نہیں کیا. اور ہمیں افسوس ہے کہ لاہور ہائی کورٹ, جو کہ ہمیشہ سے بڑا پروگریسو رہی ہے, کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں جائیں اور الیکشنز کریں. اٹ از دا چوائس آف دا پیپل کہ وہ اپنے لوگوں کو الیکٹ کریں. یہ کبھی نہیں کیا گیا کہ آپ پری الیکشن ہی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں ٹیکنیکلٹیز کے اوپر. یہ تو مارشل لاء کے زمانے میں اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز پہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا تھا, جو کہ ہماری اب تک کی جتنی جورسپروڈنس ہے لاء کی اس کے اگینسٹ ہے. اور یہ آج ہمارے صرف اس بینچ نے نہیں بلکہ دوسرے بینچز نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ آپ رائٹ جو ہے کینڈیڈیٹ کا نہیں لیں گے اور اس کو الیکشن لڑنے دیں. اگر کوئی ایکسپینسز وغیرہ میں آتے ہیں وہ پوسٹ الیکشن ایشوز ہیں. آپ 2-3 کنڈیشنز دی ہوئی ہیں جو RO نے دیکھنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کنڈیشن کو نہیں دیکھ سکتے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی اپیل میں نہیں آئے. میں اب امید کر رہا ہوں کہ وہ بھی اب سپریم کورٹ آئیں گے, کیونکہ یہ جو اس وقت تک جس طرح سے الیکشن کرائے جا رہے تھے, ROs نے جس طرح سے ان کو صرف PTI کے کینڈیڈیٹس جو کہ ہمیں میجورٹی میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ڈفرینٹ ٹیکنیکلٹیز پہ, وہ آج سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا ہے اور ہم ان کا بڑا مشکور ہیں. تھینک یو. خاص طور پہ اسکانڈرز کے متعلق سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے سب لوگوں کے PO کی بنیاد پر اسکانڈرز کے پیپر خارج ہوئے تھے. آج کورٹ نے سیٹل کر دیا ہے کہ وہ کسی کے کاغذ خارج نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں آج جو ججمنٹ آئی ہے. تھینک یو.